जो उत्सव आम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हम 30 नवेम्बर 2025 से आयोजित ये सामाजिक सम्मेलन को आपण समस्त हार्दिक स्वागत करुच्ची और प्रणाम जनाऊँ। मोर सबू सांबादिक भाई माने केसिंगा अंचल प्राय समस्त सांबादिक भाई मैंने आम गणना अच्छा और पुणे मो समस्त को चेतावनी साहित्य संसद 37तम पुष्पुनी भेटघाट और वार्षिक उत्सव सम्मेलन को स्वागत करने आमर से फंक्शन को आसवाई आज सादर निमंत्रण जनाऊँ। आपंकर हूँ तो मन शंका थाईपे जे नवेम्बर मसरे कहीं पुष्पुनी भेटघाट हो पुष्पुनी तो गलान जनवरी मसरू कि आसपा जनवरी मसरे तो एबे नवेम्बर कहीं पुष्पुनी भेटघाट कथा है प्रतिवर्ष आमर फेब्रुआरी मसरे पुष्पुनी सरीजा फेब्रुआरी मसरे आमर पुष्पुनी भेटघाट हुए जोटा आमर राज्य स्तरीय शिल्पी संवर्धना उत्सव और राज्य स्तरीय लेखक समावेश समग्र ओडिशा बालेश्वर मालकानगिरी जाए आउ मयूरभंज नुआपड़ा जाए प्राय सब अंचल कवि लेखक माने केसिंगा आसती आम माटी को पवित्र करती से पदपात आम सहित सामिल हुंती पूरा पूरा गोटे दिन सकाल 10 राति 10 किंतु ए वर्ष कौन है ना ये जो फेब्रुआरी मसरे आम हेबार था पुष्पुनी भेटघाट आम आप सब जानी आम श्रद्धेय श्रीयुक्त रमेश जेना सब जानी समस्ते कैंसर डिटेक्ट होगा डिसेम्बर मसरे और आम जेता मैंने परिवार समस्ते एते म्रियमाण हो गलु एते चिंतित हो गलु जे आग को आम पुष्पुनी भेटघाट हेबार अच्छी बोली आम मनरू से पूरा हटिगला आई परिस्थिति आम गोटे केमती फंक्शन करवा आ रमेश गोटे आम अति सक्रिय सभ्य प्राय अधिकांश काम से करते तो गोटे कैंसर डिटेक्ट होगा मैंने इमोशनाली एते डिप्रेस्ड हो गलु समस्ते जेता मैंने परिवार समस्ते तो आम डिसाइड करूँ जे ए वर्षटा एबे फेब्रुआरी नकरी बरं आम पर करना तो 2025 मसीह जो आम चेतावनी पुष्पुनी भेटघाट होगा आम वार्षिक उत्सव होगा से फंक्शनटा आम बाकी थिला जोटा कि एबे रमेश टिके भल अवस्था को आसीगला आम नवेम्बर में पालन करने जाऊँ तेणु ये जो शंका जे एबे कहीं पुष्पुनी भेटघाट बहुत हुए आप समस्त शंका दूर हो भावुँ ये आम बाकी थी बकेया फंक्शन फेब्रुआरी मस फंक्शनटा नवेम्बर में हो तो ये जो आमर उत्सव हम ये उत्सव विभिन्न क्षेत्र में आम विभिन्न ओडिशार विभिन्न क्षेत्र में सुनाम अर्जन कर विभिन्न व्यक्तित्व मानक आम सम्मानित कर सम्मान दे पुरस्कार दे तो ए वर्ष क्या दिज्व मुझे आप सामने पठन करुँच पढ़ी दूसरी ओडिशार अग्रणी साहित्य संस्कृति अनुष्ठान चेतावनी साहित्य संसद केसिंगा कलाहांडी आमुल्य आसंता 30 नवेम्बर 2025 दिन 37तम पुष्पुनी भेटघाट और राज्य स्तरीय शिल्पी संवर्धन समारोह पालित होगा जाऊँगी। अवसर में अन्य वर्ष भली केतक विशिष्ट स्रष्टा से बहुमूल्य अवदान लगी सम्मानित अनुष्ठान स्थिर कर विद्यापीठ परिसर में आम कर पछपटे आम जो स्टेजटा अच्छी जोटा प्रति वर्ष होमर तो केसिंगा बॉयज हाईस्कूल परिसर में पछपट प्रांगण में आयोजित वार्षिक उत्सव में आसंता 30 नवेम्बर अपराह्न 5 घंटा समय यह पुरस्कार प्रदान कर विशिष्ट कवि और अनुवादक डॉक्टर भगवान जय सिंह पुरी साहित्य क्षेत्र में जीवनव्यापी साधना चलित वर्ष
সম্মানজনক দুর্গাবতী স্মারকী কলাহান্ডি সারস্বত সম্মান প্রদান করা। বিশিষ্ট সমাজসেবী ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান বরিষ্ঠ সদস্য তথা বিশিষ্ট কথাশিল্পী কবি নর্মদা নিରୋଧ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଏଇ ସମ୍ମାନରେ ଏଇଠୁ ଏଇ ମାଟିରୁ କେସିଙ୍ଗା ମାଟିରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ। ଏଇଟା ଆମେ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଥାଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ, ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଓ କବିତା ପାଇଁ। ଏଇଥର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପୁରୀ। କାବ୍ୟ କବିତା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି କେଦାର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଘର ସୋନପୁରରେ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାର ମିଶ୍ର, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କଥା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚେତାବନୀର ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କବିତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମମତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଗୀତି କବିତା ପାଇଁ ଆମର ପାର୍ଥ ବିଶି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ପାର୍ଥ ବିଶି ଗୀତି କବିତା ସମ୍ମାନ। ସେଇଟା ଏଥର ପାଇବେ କବି ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର। ଶିକ୍ଷାବିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମର ସେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଲୋକ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୁବ କବୟିତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଆମର ଚେତାବନୀର ସଦସ୍ୟା, ଏବେ ସେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେଣି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯୁବକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ପଟେଲଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ସମାଜ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଇଟା 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଚେତାବନୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ସଭ୍ୟା ତାଙ୍କର ଆଜୀବନ ଅବଦାନ ଆଜୀବନ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସୁହୃଦ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। এই ବର୍ଷ ପାଇବେ ଚେତାବନୀକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସେବା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ସୁହୃଦ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜିକାର ଉପସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଥ স্তম্ভର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଧରି ଚେତାବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆସିଛି, ମଞ୍ଚ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି এই ଚେତାବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବଳ ଯେ କେସିଙ୍ଗା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି କେବଳ ଯେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ এই ଚେତାବନୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତାବନୀର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଏହା ଆଶା ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଦେଇପାରିନାହୁଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କମିଟି ଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରି ବର୍ଷକୁ ଜଣ ଲେଖା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।